Hello everyone and welcome back to more Umineko When They Cry. So in the last episode we were discussing what would happen in the event of Kinzo's death, because it seems like he may kick the bucket sometime soon, but he's being kept alive by sheer willpower. Mainly because I guess he wants to see through whatever Beatrice wanted with him. But anyway, we're going to carry on with the family meeting, which is occurring without Kinzo currently. Nanjo rose from his seat and exited the parlour. To an outsider, it may have seemed like a normal act of courtesy, but his back was watched by several glances, envious of his ability to escape. After the doctor had exited and his footsteps had disappeared into the distance, Kraus recrossed his legs. つまりお前たちの言い分はこうかね。親父殿の余命は短い。遺産分配について早急かつ具体的な協議に入りたい。何を焦っているのかね。確かにお前たちの言う通り、後宮家の財産を算定し分配するのは簡単なことではないだろう。なればじっくりと算定すべきじゃないのかね。お前たちは今晩のうちにもケーキを切り分けたいと焦っているように見える。そうだろう、ローザ。何を焦ることがあるのかね。焦ってるわけじゃない。Yeah, it's hardly hastiness because they thought he was going to die like 9 months ago, so it's a pretty adequate conversation to have. I mean, it seems kind of mean because none of them, as I mentioned previously, seem to care about the actual fact that he's going to die and more about the inheritance, but it's a practical conversation. でも、兄弟の間での取り決めは必要。それはいつでもいいことだけれども、お父様の具合が悪くなっていて、その日が近づいているというなら、先に話だけしておいても、それは請求とは言わないと思うし。Rosa shot a glance at Ava and Rudolph. As the youngest sibling in the family, it was hard for her to be cross-examined by the eldest. ほう、それはお前の本心かね。兄弟で一番素直で綺麗な心を持っていたお前がそんなことを言い出すとは思えんね。そこの二人に吹き込まれたんじゃないのかね。よせよ兄貴、ローザだって兄弟だぜ。親父の遺産に公平な権利がある。関心を持つのは当然じゃねえか。親父だっていつかは必ず死ぬし、それは遠い未来の話でもない。むしろ兄貴が悠長すぎるくらいさ。まるで遺産分配から話をそらしたくて仕方がないように見えるぜ。それはどういう意味ですか？主人にやましいところがあるとおっしゃいたいのですか？まあ、夏日さん。話は聞いておくなあれ。兄さん、今は大変強気だそうじゃない？そうよね。去年以降、空前の好景気で円は上がる一方、ドルが100円に至るのだって夢物語じゃなさそうよ。それに、与党は来年頃に保養地整備法を成立させようっていうじゃない。今や日本中のリゾート開発会社がどれだけ軍資金を集められるかって奔走してるところよ。詳しいじゃないか。これから日本には空前の好景気が訪れる。親父殿が後宮家を再興した時と同じくらいの大規模な需要拡大の時代がね。Yeah, but it would require them to have the luck and intellect that Kinzo had in order to make that amount of money, which, I don't know, it's a bit early to say, but none of them may have that sort of skill. 日本国民は死に物狂いで働き、高度経済成長を実現して世界で一番豊かな国民となる。
我が世の春を謳歌するようになった。国民の消費は増大し、それを回収できる施設があぶく銭を手にする時代になったのだよ。今や国民のニーズは3種の電化製品ではない。スキー場、ゴルフ場、総合プール、リゾートホテルにテーマパーク。数年前に開業したデルゼニーランドには行ったかね。 Is that supposed to be Disneyland? Is that how they say it in Japanese? That's interesting. 素晴らしい遊園地じゃないか。あそこでは大人も童心に帰り家族で楽しむことができるんだ。かつて家族を顧みずに滅私奉公することだけが美徳だった時代はもはや終わろうとしている。我々は世界で一番豊かな国民としてようやくそれを享受できるようになったのだよ。クラウス兄さんの読みは大したもんや。わしも数年前に聞いた時はそんなアホなと思ったわ。でもな、 G5 のプラザ合意聞いてから変わったんや。円はみるみる強くなり、地価はこれから天井知らずに上がるやろ。日本が世界経済の中心になる日も遠くはない。兄さんは時代を見る目のあるお人や。それだけは間違いないで。秀吉兄さんに同じだ。兄貴は10年越しで時代を読めてるよ。その嗅覚は親父譲りだろうな。大したもんだぜ。だが親父と違ってちょいと見通しのタイミングを読み違っちまったところはあるよ兄さんは必ず日本が好景気を迎えると信じてあちこちにリゾート計画を起こし、そのほとんどで失敗し続けたわ。兄さんの読み通りの時代は確かに訪れつつあるけど、その時期を読むことには失敗したわね。See, that's kind of what I was talking about. It's... Kinzo obviously had a lot of luck and sort of knew what he was doing or was able to predict it somehow, possibly due to black magic. But they might not necessarily have that amount of luck. 早すぎたのよ。そして焦って生産して結局は傷口を広げたわ。So I guess Kraus has been hemorrhaging money, basically. 本当に嗅覚が当てになって好景気が訪れることを読めていたなら生産するわけない。これって兄さんが自分で自分の才能を信じてない証拠じゃないの？失礼な。主人を侮辱するつもりですか？ Natsuhi's forehead creased as she rose from the sofa. Ava, paying this no heed, stared at Kraus with a confident smile. Kraus, who also maintained his confident appearance, told Natsuhi to sit down. よさないか夏日。昔からこういう言い方しかできないやつだ。少し落ち着きなさい。また頭痛に触る。See, Battler seemed to think that they got along really well as siblings, but to me it just looks like they're finding a more grown-up and malicious way to have digs at each other. 兄さんに才能がない証拠は私たちのすぐ近くにもあるわよ。だって兄さん、この島をリゾート化するって張り切ってたじゃない？素敵なリゾートホテルも建てて、庭園もきれいに整備して。私は素人だから分かりかねるけど、相当のお金を使ったんでしょう。だから何だというのですか？主人の事業はあなたとは関係ありません。いや、そいつは違うぜ、夏日さん。Yeah, I mean, if it's money that they could potentially inherit, it is their business what happens to it. ロッケン島は兄貴のものじゃない。親父のものだ。もちろん建てたホテルは兄貴のものだぜ。なんなら俺たちは今夜の宿泊料を払ってやってもいいさ。な、ローザ。それはまあ。Yeah, she doesn't seem like she wants to pay lodging fees. 持ち合わせで足りるなら。
リゾート化できればこの島の資産価値は上がる。支出がかさんだことは事実だが、未来に大きな収穫を期待できる。 But technically they need to split the island as part of the inheritance, and the fact that he's already built on it is a little bit disrespectful to that. そうなれば結果的にお前たちにとっても有益なはずじゃないか。それはわかるわよ。この島の価値が上がればそれを遺産分配する時の私たちの取り分も増えるもの。もちろん島や屋敷を4分の1ずつ切り取れとは言わないわ。それを算定したお金で解決してくれればいいだけの話よ。そこまで分かっているなら私の事業に何の不満があるんだ。不満じゃねえさ。不安なのさ。第一兄貴、あのホテルいつになったら開業するんだ。このままじゃ俺たちの手垢だらけになっちまうぜ。そうよ、大切な商売道具でしょ。確かに開業するまでずっと鍵をかけておくわけにもいかないわよね。少しは使って風通しを良くしないと建物は傷んじゃうもの。でも私たちが年に一度泊まるだけのゲストハウスって言うんじゃちょっと豪勢すぎやしないかしら。ねえローザ。 So the guest house was actually Krause's building that he built? It's fairly interesting. そうね。あんなに素敵ならオープンしたらさぞや人気が出るでしょうね。ああ、あなたが前に言ってたホテルってゲストハウスのことだったのね。立派なもんだろ。ローザの言う通りオープンできたら人気が出るだろうよ。The lodging they had been guided to wasn't originally intended to serve as a guest house. It was originally constructed as a resort hotel. However, even though it was built 2 years previously, there was still absolutely no prospect of it opening. 兄さんのいつもの事業と同じよ。着目や企画はご立派。そしていつも途中で立ち行かなくなって何も回収できずに終わる。この島をただ住むだけにしか使わないのはもったいないって兄貴の着眼は立派さ。そしてリゾート化してマリンスポーツやらフィッシングやらハネムーンやらを誘致して盛り上げようってのはなかなかいい絵だったと思うぜ。俺だって長男だったならこの島を何かに有効利用できないかと頭をひねったに違いないさ。でももう出来上がってから2年も経つのよ。2年経って未だに開業のめどはつかないの？任せてる管理会社はどこ？失敬な。主人の仕事を請け負う会社間でトラブルが生じているだけで、うちはあくまでも被害者です。しかしな、クラウス兄さんが任せてる例のとこ、あまり噂は聞かんで。Ah, I see, so maybe they misplaced their trust. はっきり言ってあげなさいよ。不払い横領トラブルで計画が空中分解しちゃったって話、私たちの耳に届かないとでも思ってる？裏も取れてるんだから。何の裏だか存じませんが、事実無根です。観光業への新規参入には方々への根回しが必要になります。相手が信用に足りるかを測ることも大事です。それに手間取っているだけに過ぎません。ホテルの完成が早すぎて勇み足になったことは認めよう。だが維持費がかかってるわけじゃない。やがて大きな意味を持つ布石だ。嘘つけよ。生産したくても売れないだけだろ。観光ルートの確立してない何もない離島にやたら豪華なホテルなんて
買い手がつくわけもねえさ。それに事業に集めた融資はどうなってんだよ。維持費はかからんでも返せん借金は膨らむ一方や。すまんがクラウス兄さん、この島の開発計画の話ちょいと調べさせてもろたんや。正直こっちもええ話は聞かへんのや。I kind of feel sorry for Kraus. Everybody's having a dig at him. I thought this was about the inheritance. 秀吉さん、確かに今の財政状況だけを見たらそういう印象を持たれるかもしれない。だがこれは先行投資なのだよ。その読みを誤り、これまでに多くの負債を生んでしまったことは認めざるを得ない。だがようやく時代が私に追いついた。これまでに失った分はすぐに取り戻せる。いや、それどころかこれまでの投資だってやがては私のもとに戻ってくる。そう例えるなら、放った稚魚が鮭となり、肥えて帰ってくるようにね。それは認めるで。これからリゾート業界は空前の好景気を迎えるやろ。これまでの負債を埋められるほどかはわからんが。だがな、クラウス兄さん、これまで散々負け続けた兄さんがどこから軍資金を調達したっていうんや。それも半端ない軍資金や。あれだけの穴を埋められる軍資金やで。秀吉さんは何をおっしゃいたいのですか？ I'm guessing they're saying that they won't provide the funding that's required to make this work, which is probably what Kraus wanted. ああ、夏樹さん、ほんま怒らんといてえな。わしらも調べたんや。これまで負け戦続きのクラウス兄さんに最近の強気な莫大投資を支えられるほどの融資を誰ができたんか調べたんや。結果いねえんだよ。 Oh, so has he been using the inheritance to fund his project, but it keeps failing? Oh, 弱い naughty. 目と逆に張るのがマネールーレットの鉄則だ。兄貴はこの界隈じゃちょいと知られた弱り目さ。確かに時代は好景気を迎えようとしているが、これまでの兄貴の失敗等を天秤にかけて、その上で融資に値すると思う連中誰もいなかったのさ。ならね、そのお金をどこから調達したのってことになるのよ。ほう、興味深い話じゃないか。それであなた、このような暴言をいつまで放置されるつもりですか？座れよ、夏日さん。担当直入に言おう。兄貴は親父の個人資産を自分の事業に流用してる。 Naughty Kraus. これはほぼ間違いねえ。これが俺たちの誤解だってんなら、どうかぜひそれを解いてもらいたいもんさ。ルドルフ、流用なんてもんじゃないわよ。これは横領よ。刑事告発できる立派な犯罪なんだから。無礼極まりない。 Sorry, Natsuhi, but at the end of the day, if he's embezzling it, it's against the law. 仮にも後宮本家跡継ぎの後宮クラウスに向かって信じられない暴言です。暴言じゃないわよ。図星でしょ。なんとか事業を成功させて、これまでの損失を埋めたいんだけど、その穴は広がっていく一方、博打の穴をさらに大きく張った博打で埋めたいだけよ。その軍資金がすぐ近くにあったなら、手をつけるのは道理。はっきり言うわ。兄さんがしているのは横領よ。お父様に対する裏切りよ。
しかるべき決着がついた後には司法に委ねることになるでしょうね。そんな輩に後宮本家跡継ぎを名乗らせるとお思い？言うにこと書いて、当主様への裏切りとは聞き捨てがたい。この栄光ある後宮家の敷居をまたぐ資格はもはやあなたにはありません。即刻ここを出て行きなさい。Natsuhi's really highly strung. さあ、ほら。 Natsuhi, who had already reached the limits of her anger, shouted at Ava in a rage. She then pointed alternately at Ava and the hallway, demanding that she leave. Ava took out a folding fan and fanned herself with it, glaring maliciously at Natsuhi as though silently daring her to repeat what she'd said. However, her mouth was still smiling, curved in the shape of a crescent moon. In that unpleasant silence, Rosa gulped. ねえ、夏日姉さん。誰に向かってそんな口をお聞きなの？無礼極まりない主人の妹に対してです。これ以上は私も本家の台所を預かる者として聞き捨てなりません。台所を預かるThe voice actor for Ava is definitely my favourite. I just love it. She's absolutely insane. この名ばかり女房が。 Ava folded the fan with a snap and rose to her feet energetically. Compared to the elegance and playfulness she'd shown until a second ago, she was now unimaginably aggressive. バカバカしい。お前が下がりなさい。この後ろ宮エヴァに当主様の左肩を許されている後宮家序列第3位のこのエヴァに下がれと？身の程を知りなさい。そしてお前のそのみすぼらしい姿を鏡に映してみるがいい。どこに片翼のわしが許されているのか。 I was wondering about that symbol, but I guess it's permitted only to people of the Ushiromiya family. Though the servants have it as well on their uniforms. 貴様など後宮家の跡継ぎを残すためだけの存在じゃないの。身の程をわきまえるがいい。このゲス女が。 Ava's face twisted hideously as her words gouged into Natsuhi's heart like talons wrenching at it. There were 100 ways Natsuhi wanted to respond. However, her anger and sorrow crushed her throat, and none of those words managed to make it to her mouth. Her anger had nowhere to go and became a single hot tear that slowly dripped down. 何か言い返したいならどうぞ言い返しなさいよ。ほら。 Ava faced her with a provocative gaze. However, Natsuhi could do nothing but tremble, her clenched fists quivering. Kraus quietly broke that powder keg tension. 夏日、席を外しなさい。頭を冷やすといい。Natsuhi, resenting the fact that her husband had not come to her aid, shifted the focus of her attack. あなたはさっきから何を言われているのか分かってるんですか？この人たちは言うにこと書いてあなたのことをお父様への裏切り者呼ばわりしているんです。私たちが後宮家の栄光を守り、お父様からそれを受け継ぐため日々高潔であろうとする全ての努力をないがしろにして踏みにじる、なんという聞きがたい暴言。あなたもあなたです。どうして言い返さないんですか？あなたが言い返さないから私が言い返しているのに、さっきからあなたは私に任せっきりで。
その私に頭を冷やして恋なんて言うんですか。いつも私ばかり。私はいつも真剣にこの家のことを考えているのに、それをあなたは。Natsuhi was already unable to hide her tears. She flew from the room in that state. After that, all that remained was a somewhat embarrassed mood about the parlour. When the sound of footsteps grew distant and silence returned, Kraus shrugged his shoulders slightly. 妻が失礼した。昔から感情を抑えるのが下手でね。私も苦労している。I think that was a pretty adequate response, considering Ava just completely shut her down. あんなのに切り盛りされてたんじゃ、兄さんも気苦労が絶えないわね。奥様。何でもありません。下がりなさい。Natsuhi flew into her room and threw herself onto her bed, lamenting. Those heart-wrenching sobs reached Kumasawa in the hallway. おいたわしや奥様。奥様とエヴァ様は犬猿の仲。このお二人の関係を説明するのは、女の私にはとてもしんどくございます。後宮家は血を特に重んじられますが、嫁いで家を出れば本来は序列から除籍されます。ですからエヴァ様も本来は秀吉様とのご成婚の際に除籍されるはずだったのです。ところがこれは誰のせいでもありません。ましてや奥様のせいであろうはずもありません。神様の気まぐれとしか言いようがありません。クラウス様と夏日様にはなかなか子宝が授からなかったのです。何しろ男尊女卑の後宮家でございます。妻は跡継ぎを残すための道具。その妻が唯一の役割を果たせないのなら、もはや当時の奥様が親方様からどれほど責め苛まれていたか思い出すのも苦しゅうございます。そんな中、エヴァ様に秀吉様とのご結婚の話が持ち上がりました。エヴァ様は狡猾でした。奥様がいつまでも身ごもられないことにつけ入って親方様に取り入ったのです。入り婿を取って自分が跡継ぎを産むと吹き込み、ご自分の席を後宮家にとどまらせるよう認めさせたのでございます。後宮家に嫁ぎ外様扱いの奥様と入り婿を取る形で血族として残ったエヴァ様は、後宮家の序列の中では雲泥の差。しかもエヴァ様は先にそれも男児をご出産されております。どれほど奥様の立場がエヴァ様の前で弱いものであったか。お察し、奥様にとってはもし自分がすぐに解任することができれば、エヴァ様の入り婿など親方様に認めさせずに済み、今日のエヴァ様の増長を許さずに済んだだろうという悔しい気持ちがあるに違いありません。しかしそれは奥様のせいであろうはずもない。すべては気まぐれな神様とジェシカさんをお届けすることが遅れたコウノトリのせいなのでございます。だからといって奥様にはそうと割り切れるはずもない。ただただ妻としての責務を全うできなかったことに、女として
悔し涙をこぼすしかできないでしょう。はあ、老いたわしや。私には何もできず、こうして物陰から見守ることしかできないのです。Okay guys, it seems like this would be a good place to end the video. So, it's all kicking off now, or at least everybody's getting really riled up at each other. It's interesting to note that the clock at the end of that chapter moved backwards. So I guess we're going back in time. That is if the clock represents the passage of time in the game. Anyway, if you guys have enjoyed the video, don't forget to leave a like and subscribe for more. And until next time guys, goodbye!